प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। अज का साडा टॉपिक है लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, 3 पड़ावां का सिद्धांत। तो 3 पड़ावां का सिद्धांत या लॉ ऑफ 3 स्टेजेस ये फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट अगस्ट कॉन्ट, जिसनों असी सोशियोलॉजी का फाउंडिंग फादर मानते हैं, ने दिता। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस का सिद्धांत मुढ़ले तौर पर साड़ी इंटैलीजेंसी की डिवेलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू तो स्टेजेस दित्तियां। अगस्ट कॉन्ट का मनना सीगा कि साड़ी बुद्धि, साड़ी इंटैलीजेंसी इन्हां पड़ावां दे विचों होके गुजरती है। तो उसने मुख 3 पड़ाव जिहड़े हैगे इस सिद्धांत दे दिते सी, इस करके लॉ ऑफ 3 स्टेजेस इसनूं कहा जाता है। तो इस सिद्धांत दे विच पहले जिहड़े हैगे कुछ मुढ़ले मनुखी सुभाਅ दीआं कुछ गल्लां दे बारे हैगे। सब तो पहला उसने कहा कि साडे च फीलिंग हुंदियां ने। नंबर 1 फीलिंग, तो फीलिंग जिहड़ियां हैगियां ਉਹ ਸਾਨੂੰ कुछ एक्शन करन दे लई जिहड़ा है प्रेरदियां ने। कुछ एक्शन जिहड़ा हैगा असी करन लई जिहड़ा है अगे वधदे हां। तो जे एक्शन फीलिंग हैगियां तो फीलिंग तो बाद सैकेंड पॉइंट वो कहंदा कि साडे च थॉट्स विचार वो हुंदे ने, क्योंकि फीलिंग नूं पूरा करन दे लई असी विचार बनावांगे, सोचांगे, थॉट्स क्रिएट करांगे। तो थर्ड पॉइंट ते उसने कहा सीगा कि एक्शन या कारज, पहला साडे च फीलिंग हैगियां, फिर उस फीलिंग नूं पूरा करन लई असी सोच विचार थॉट्स करांगे। तो लास्ट पॉइंट ते फिर उन्हां नूं पूरा करन दे लई असी एक्शन करांगे, एक्ट करांगे उन्हां दे उत्ते, उसनूं यानी कि एक्शन दे विच लियावांगे। तो इस ढंग नाल जिहड़ा है मनुखी सुभाਅ, ह्यूमन नेचर जिहड़ी है अगे वधदी है। तो अगले जिहड़े हैगे उसने जो 3 स्टेजेस दित्तियां वो किहड़ियां-किहड़ियां हैगियां। नंबर 1 थियोलॉजिकल स्टेज, नंबर 2 मैटाफिजिकल स्टेज, नंबर 3 साइंटिफिक या पॉजिटिव स्टेज। तो ये 3 मुख रूप दे विच उसने 3 पड़ाव जिहड़े हैगे साडी इंटैलीजेंसी दे जिहड़े हैगे वो दित्ते। तो सब तो पहला थियोलॉजिकल स्टेज, जिसनों असी धर्म का पड़ाव कहने हैं। तो धर्म के पड़ाव दे विच मोटे तौर पर ज़्यादातर अलौकिक या सुपरनेचुरल पावर का बोलबाला होंदा है। तो इस स्टेज दे विच अगस्ट कॉन्ट कहता है कि साडी बुद्धि जिहड़ी हैगी है वो बहुत ज़्यादा डिवेलप नहीं कीती हुंदी। तो असी कल्पना दे विच, इमेजीनेशन दे विच, रिलीजन दे विच, धर्म दे विच जिहड़ा है असी जुड़े हुंदे हां, क्योंकि जी साडे कोल किसी भी चीज़ की जस्टिफिकेशन आती है असी उसनूं धर्म दे नाल जोड़ दिंदे हां। तो यानी कि साडी बुद्धि पहली स्टेज जिहड़ी हैगी वो धर्म के पड़ाव की स्टेज हैगी है। तो इस दे विच अगे जिहड़ा हैगा परमात्मा दा, गॉड दा सारा सिलसिला इस स्टेज दे विच आ जांदा है। तो इस थियोलॉजिकल स्टेज नूं जिहड़ा हैगा तो उसने जिहड़ा है मोटे तौर पर अगे 3 भागां दे विच जिहड़ा है वो वंडिया। नंबर 1 फैटिसिज्म, जिसनों कि जड़ पूजन जिहड़ा है कहा जाता है। तो जड़ पूजन दे विच या फैटिसिज्म दे विच की है कि मनुख जिहड़ा हैगा हर चीज़ दे विच जिहड़ा है उसनूं लिविंग मनदा, चाहे वो हर एक चीज़ दे विच यानी कि जान एक तरह नाल मनदा है कि हर चीज़ जिहड़ी है वो लिविंग है। तो जिमें फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानूं दस्सां कि जिमें कोई पहाड़ तो पत्थर जिहड़ा है रुड़िया आ रहा है, तो उसनूं ये भी लगेगा कि इस दे विच भी जान है, इस करके अपने आप ये तुरिया आ रहा है। तो वो यानी कि लिविंग ते नॉन लिविंग दे विच कोई बहुता फर्क जिहड़ा है वो नहीं समझ पांदा। तो हर एक चीज़ की जिहड़ी हैगी है
ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਜੀਕਲ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਹੈ ਪੋਲੀਥੀਜ਼ਮ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਵਤਾਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਦੇਵਤਾਵਾਦ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਸ ਪੋਲੀਥੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਫਿਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਦੇਵਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਥੀਜ਼ਮ, ਬਹੁਤ ਦੇਵਤਾਵਾਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਦੇਵੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੈਗੇ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਹੈ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਸਵਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਗੋਡ ਜਾਂ ਗੋਡੈਸ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜੀ ਮੋਨੋਥੀਜ਼ਮ। ਮੋਨੋਥੀਜ਼ਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਸਟ ਕਾਉਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਰੱਬ, ਅੱਲਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈਏ, ਗੋਡ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਓ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਥੀਜ਼ਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਇਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੁੱਧ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੇਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਟੇਜਸ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਥਿਓਲੋਜੀਕਲ ਸਟੇਜ ਦੀਆਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਜ। ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਜ ਅਭੌਤਿਕ ਜਾਂ ਅਰਧ ਭੌਤਿਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਥਿਓਲੋਜੀਕਲ ਸਟੇਜ ਦਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚਾਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਪਾਵਰ, ਅਮੂਰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਭ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੀਸ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਧੁਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਉਹ ਆਈ। ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਮੂਰਤ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਮੂਰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਅਗਸਤ ਕੌਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 3 ਸਟੇਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੜ ਪੂਜਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਜੀਕਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਦੇਵਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਰਧ ਭੌਤਿਕ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅਰਧ ਭੌਤਿਕ ਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੇਜ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੇਜ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਰੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦੇਖਦਾ, ਲੌਜਿਕ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਇਸ ਕਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਰਕ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਲਦਾ ਹੈ।
क्योंकि बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां हैगियां जिवें कि असीं धर्म ते अर्ध भौतिक की गल कीती, उन्हां नूं असीं साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते। जे तुसीं देखोगे कि असीं कहीए कि परमात्मा है, हुण परमात्मा नूं भी असीं साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते। असीं कहीए कि आत्मावां हैगियां, तो साइंटिफिकली जिहड़ा है जी आत्मावां नूं भी असीं प्रूव नहीं कर सकते। तो यानी कि धर्म का जिहड़ा सिलसिला है उसनूं असीं साइंटिफिक की कसवट्टी दे उत्ते नहीं देख सकते। तो थर्ड स्टेज जिहड़ी है पॉजिटिव स्टेज या साइंटिफिक स्टेज, इसे करके जिहड़ा है अगस्त कॉन्त कहता है कि मनुख की बुद्धि का विकास जिहड़ा है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर मनुख जिहड़ा है हर चीज़ नूं जिहड़ा है कोई भी उसकी पहला साइंटिफिकली जिहड़ा है प्रूवन जिहड़ा है मंगदा है, यानी कि तर्क जिहड़ा है वो देखा जाता है। तो कोई भी गल जिहड़ा है, क्योंकि इत्थे ये मनदे हैं कि काज एंड इफैक्ट रिलेशनशिप जिवें कि असीं कह लईए कि हर चीज़ की घटना का कुछ ना कुछ कारण हुंदे ने, तो वो कारण की ने, उहदा प्रभाव की है, तो इस ढंग नाल असीं जिहड़ा है देखदे हां। तो सानूं यानी कि किसी भी घटना के वापरन के पिछे सानू उसके लॉजिक नूं देखना है, उसके तर्क नूं देखना है कि उसके पिछे किहड़ियां गल्लां हैगियां। जेकर असीं उसनूं प्रूव कर पाने आ तो वह साइंटिफिक है, जेकर असीं कोई उसनूं प्रूव नहीं कर पाते तो वह नॉन साइंटिफिक है। यानी कि हर गल नूं असीं साइंटिफिक लीहां दे उत्ते साइंटिफिक मैथड वरत के जिहड़ा हैगा किसी भी गल का जवाब दिंदे आ। तो ये जिहड़ी है स्टेज साडी साइंटिफिक स्टेज है। तो मोटे तौर पर अज का जिहड़ा है युग असी साइंटिफिक स्टेज कह सकते हैं, साइंस का युग कह सकते हैं, क्योंकि तुसीं देखोगे कि साइंस ने जिहड़ी है बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तो इस करके किसी भी घटना के वापरन के पिछे असीं जिहड़ा है साइंटिफिकली उसका जिहड़ा है स्टडी करते हैं, उसके फैक्ट्स इकट्ठे करते हैं, उसनूं देखते हैं, ऑबजर्व करते हैं, तो फिर जिहड़ा है क्लासीफाई करते हैं, फिर डाटा देखते हैं, फिर जिहड़ा है कोरलेट करते हैं, तो हर चीज़ नूं जिहड़ा है असी फिर उसका कंकलूजन कढ़ते हैं। तो साइंटिफिकली जिहड़ा है हर चीज़ नूं असी देखते हैं। तो यानी कि इस दे पिछे असी हर घटना के पिछे कोई ना कोई रीजन या लॉजिक लभण की कोशिश करांगे, तो साइंटिफिकली जिहड़ा असी उसनूं दसांगे। तो ये सीगियां जी अगस्त कॉन्त द्वारा दित्तियां होईयां 3 स्टेजिस, पहला थियोलॉजिकल, मैटाफिजिकल ते साइंटिफिक स्टेज। तो हुण जेकर असी जनरली देखीए कि अगस्त कॉन्त ने जिवें कहा कि बाकी इदां ही सारा सिस्टम वापर रहा, तो मतलब जरूरी नहीं है कि सारा सिस्टम इस ढंग नाल वापरदा है। जे असी ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ सोसाइटियां ਦੇ ਉੱਤੇ नज़र मारीए तो उत्थे भी सानू बहुत सारे फर्क नज़र आते हैं। जेकर असी वैसटर्न दी कंट्रियां दे उत्ते नज़र मारीए तो सानू वो साइंटिफिक ज़्यादा लगते हैं, यानी कि साइंटिफिक स्टेज दे विच पहुँच चुके हैं। जे असी अपनी इंडियन सोसाइटी वाल नज़र मारीए, असी अजे कित्थे फिरदे हां? थियोलॉजिकल स्टेज दे विच, क्योंकि साडा बहुत सारा सिलसिला लाइफ का धर्म के नाल ज़्यादा जुड़िया, उन्हां दी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुंदी, कोई असी उन्हां नूं लॉजिक दियां कसवट्टियां दे उत्ते माप जा तोल नहीं सकते, पर वो सारा असी विचरदे हां, लाइफ नूं जिउंदे हां उसे ढंग नाल। तो कहण दा मतलब तो सोसाइटी टू सोसाइटी भी जिहड़ियां चीज़ां डिफर करदियां ने कि एक सोसाइटी ज़्यादा साइंटिफिक हो सकती है, एक सोसाइटी अजे थियोलॉजिकल स्टेज दे विच हो सकती है। इसे तरह नाल जे असी एक सोसाइटी के लोगों के उत्ते नज़र मारीए तो जरूरी नहीं है कि ये तीनों स्टेजां उस ढंग नाल वापरदियां ने। जे असी कल्ली इंडियन सोसाइटी के उत्ते नज़र मार के देखीए तो तुहानूं लगूगा कि बहुत ज़्यादा लोग अजे थियोलॉजिकल स्टेज दे विच फिरदे ने, ते कुछ लोग मैटाफिजिकल दे विच आ गए ने, ते कुछ जानी कि थोड़ी मात्रा दे विच साइंटिफिक है। मतलब ये नहीं कह सकते कि तुसी इंडियन सोसाइटी विच टोटली कोई साइंटिफिक नहीं, बहुत सारे लोग साइंटिफिक हैगे, बहुत सारे मैटाफिजिकल हैगे, ते बहुत सारे थियोलॉजिकल दे विच फिरदे ने। तो सेम चीज़
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥਿਓਲੋਜੀਕਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਕ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਸਤ ਕੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ।